पंजाबी पॉइंट विद आबद सियालवी के नाल तुहाडा होस्ट आबद सियालवी तुहाडी खिदमत च हाज़र है। नाज़रीन, जिस तरह तुहानूं पता है कि पूरे मुल्क 75वें यौम आज़ादी का जिहड़ा जश्न है वो मनाया जा रहा है और जिंदा कौमां ने जिहड़ियां अपना आज़ादी का दिन बड़े जोशो जज्बे नाल मनांदियां ने। एस ग्रुप ऑफ कॉलेजिस आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगियों को बसर कर रहे हैं। तो जिस दिन ये आज़ाद हुआ था तो हम हमेशा से तकरीबन 73वां साल है मनाते आ रहे हैं इस दिन को, इस खुशी को। तो इसी सिलसिला में आज की तकरीब मुनक्कद की गई है। इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से करते हैं। तेरी रहमतों पे मुनहसर, तेरी रहमतों पे मुनहसर मेरे हर अमल की कबूलियत, तेरी रहमतों पे मुनहसर मेरे हर अमल की कबूलियत। ना मुझे सलीका इल्तिजा, ना मुझे शौक़ नमाज। तिलावत कुरान पाक के लिए FSC मेडिकल से तशरीफ़ लाते हैं अहमद बलाल स्टेज पे तशरीफ़ लाते हैं और तिलावत कुरान पाक से हमारे सीनों को अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अंक़द ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब वइला रब्बिक फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। है तमन्ना मुद्दतों से है कि जमाले मुस्तफ़ा देखूं, अमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। वो जिनके दम कदम से सुबह ने भी रोशनी पाई, वो जिनके दम कदम से सुबह ने भी रोशनी पाई। मुनव्वर कर दिया जिसने फ़ज़ा को वो रहनुमा देखूं। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं, अमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। वो जिनके दम कदम से सुबह ने भी रोशनी पाई, मुनव्वर कर दिया जिसने फ़ज़ा को वो रहनुमा देखूं। नाते रसूल मकबूल के नाते रसूल मकबूल के लिए तशरीफ़ लाते हैं ICS से मोहम्मद इतरत। उन पर कुर्बान ज़माना है जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल कुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। जरा का वो बाबा है
बनाना है, एक नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। तेरे नाम करते हैं, हम अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं। ऐ वतन हम तुझ पे जान कुर्बान करते हैं। अब अपने वतन के टुकड़े से हकीकत के अधिकार के लिए खड़े हो जाओ और कौमी तराना हकीकत में पेश करो। बच्चे 1947 से ऑनवर्ड अगर हम 2022 का सफ़र करते हैं, हमें मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ वाक़यात में ये चीज़ वाज़िया मिलती है कि पाकिस्तान एक आज़ाद कौम है। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा रुख भी मुझे नज़र आता है। वो रुख ये है कि कभी कभार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पाकिस्तान की ये अक्कासी करते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद तो है लेकिन सोच में नहीं, पाकिस्तान आज़ाद तो है लेकिन अपने काम में नहीं, पाकिस्तान आज़ाद तो है लेकिन अपने एक्शन प्लान में नहीं। लेकिन ये गलत है। पाकिस्तान एक आज़ाद कौम है, पाकिस्तान एक आज़ाद कौम थी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक आज़ाद कौम रहेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं आज़ादी की, तो ये आज़ादी जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि फिजिकल आज़ादी वो तो हम सबको नजर आ रही है। इसके साथ हमने एक और अज़म रखा है जो 2022 तक एक अज़म हम लेकर चलेंगे। वो अज़म ये है कि हमने अपनी सोच में आज़ाद होकर इस दुनिया पर साबित करना है कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और पाकिस्तानी एक आज़ाद कौम है। वो कैसे होगा? वो हमारे एक्शन से होगा। लाइक अगर मैं इस इंस्टीट्यूट में खड़ा हूँ तो मुझे अपने परफॉर्मेंस में आज़ाद रहकर मुझे अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। अगर मैं किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ तो मुझे वहाँ पर पाकिस्तान की आज़ादी को आज़ादी के हसूल के साथ, आज़ादी के हसूल के लिए वहाँ पर भी यही अल्फाज को कायम करना है। मुझे किसी के प्रेशर में, मुझे किसी भी सोच के साथ बदला नहीं जा सकता। इस बात को साबित करना यही हमारी हकीकी आज़ादी है। जैसे कि आप लोगों ने अभी भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर मैं एक मिसाल करने लोगों पर एक तरफ हमारे
बात को आज से रोकें कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। ये आपकी सोच की आज़ादी है। जिस्मानी आज़ादी के साथ साथ आपको अपनी सोच की आज़ादी चाहिए, और वो आज़ादी तब नजर आएगी जब इस कौम का बच्चा, इस कौम का जवान, इस कौम का बूढ़ा ये खड़ा होकर रहेगा ये पाकिस्तान है, और इस पाकिस्तान में हमारी नस्ल होगी, किसी और की वजह से यहाँ पर नहीं चलेगी। तो ये है हकीकी आज़ादी। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक को दायरे रखें, और आपको इस कौम से तवज्जो सिखा रहे हैं। और मेरी दुआ है कि आपको इस कौम की आज़ादी को इसी तरह हमेशा कायम रखेंगे, और पाकिस्तान मुझे आपको अगर हम तारीख के औराक उल्टें तो हमें पता चलेगा कि ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए इतनी तारीफ जो की गई, इतनी लाल बनकर जिंदगी गुजार रही है। ये आजादी ऐसे नहीं मिली। और ये नजरिया आम नजरिया पाकिस्तान के आम
कोई हमें इस तरफ ले जाता है, दूसरा उठा हमें उसकी तरफ ले जाता है। उसकी वजह क्या है कि हमने अपनी बुनियाद पर हमने जो किया था, मेरा मानना ये है इस आप बारिश का बहुत ज्यादा करते हैं। अल्लाह ने जो आपको सलाहियतें दी हैं, आपने उसको यूटिलाइज करना है। अपनी मदद से क्या करना है, असल में क्या करना है, अपनी पाकिस्तान को कब्रिस्तान नहीं बना। अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान कब्रिस्तान, यहाँ से लोग पढ़ने के लिए बाहर जो इल्म है, जो टैलेंट है, जो ज़हीन है, वो यहाँ से फारिग होने के बाद बाहर के मुल्कों में काम करते हैं। हर एजुकेशन में जवानी के जो अदवार हैं वो वहाँ गुजारते हैं, कुफार के लिए काम करते हैं, उनको सर्व करते हैं। जवानी गुजर जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, हम मरने का टाइम आया तो वसीयत कर दी मुझे पाकिस्तान जाके दफनाना। मेरी मट्टी वहां से है, मैं वहां, मेरी पैदाइश वहां की है, मेरी कब्र वहां पर बनाना। ये तो कोई बात ना हुई। जब डिलीवर करने के लिए जब वतन की मिट्टी का कर्ज उतारने का वक्त था, अब तो आपने गैर मुल्की के लिए काम किया, अब आपको इस मिट्टी की सोच नहीं आई, अब इसकी याद नहीं आई। उसकी वजह और तो मटेरियलिस्टिक सोच, सारा कुछ यही है। अपने आप को अपने वतन के लिए बता देते हैं। और जो लोग अपने वतन के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर देते हैं, ता क़यामत उनका बड़ा नाम रोशन रहेगा। अपने आप को शख्सियत और करो करो यार। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नगमा हुआ ना बच्चियां को नहीं करवाना। चलो सारे मिलके इधर आओ, सारा आप ही कर देंगे थोड़ा इधर आओ।
ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਫਹਦ ਹੁਸੈਨ। ਫਾਦ ਹੁਸੈਨ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਮੁxtਲਿਫ ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਤਵੱਜਾ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਤਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাহ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਤਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਹੋਈ ਹੈ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ HOD ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇकुम अस्सलाम। ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੋਮੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਮ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰੈਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜੋ ਇੰਤਖਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਗੈਰ ਕੋਚਾਂ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਰ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਰਿਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਰੱਖੇਗਾ ਆਵਾਮ ਤੇ ਵੀ, ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਵੀ, ਉਸਾਤਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ। ਇਹ ਜਿੱਦਤ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਨਾਬ ਸਾਬਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਰ। ਵਾਲੇकुम सलाम जी। ਸਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਯੋਮੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਸੈਰੀਮਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਸੀਅਤ ਅਦਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਕਸਦ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ,
ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਾਰੀਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਬਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਗਾਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁਬੁਲ ਵਤਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਦਰੇ ਵਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ। तो लिहाजा मेरा ज़ाती ख्याल है कि जितने भी प्रोग्राम किए जान, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल है, चाहे वो स्कूल लेवल है, जितने भी छोटे मोटे प्रोग्राम किए जाते हैं, सब तो पहला बच्चों के कोलों वड्डियां कोलों एक ही चीज़ जी मैं डिमांड करना वा और मैं चाहना वा कि सब तो पहला उस मौके मुनासबत के लिहाज नाल बच्चों के देन दे विच, बच्चों के अंदर जो है ना वो जज्बा जिस दे तहत वो प्रोग्राम किया जा रहा है उजागर किया जाए। ठीक है, आज पंजाबी पॉइंट के फोरम पे मैं प्रिंसिपल साबिर हुसैन एक इस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तमाम अपने दोस्तों, तमाम स्टूडेंट्स और अपने तमाम असातिज़ा किराम और तमाम हमवतनां नूं अपनी 75ਵੀਂ सालगिरह योम आज़ादी के मौके पर मैं मुबारकबाद पेश करना वा। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੱਟਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬॉयਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਗਰਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੱਟਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੇਕ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਕੇਕ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਤਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਰਲਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਔਰ ਬॉयਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਬॉयਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਏ ਗਏ ਔਰ ਵਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਪਨਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋਸ਼ੋ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਔਰ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਆਬੋ ਹੁਸੈਨ ਸਿਆਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।